Hello everyone, I am Divya, your math facilitator, here with a very important video for you all. Okay, so Polyset 2021, TS Polyset 2021 notification is out, and if you are a student who is aiming to crack this Polyset 2021 notification, then this video is for you. So in this video, I'll be discussing the all each and every single detail of Polyset so that you will not have any doubt. I will be guiding you how to start your preparation, and I will also tell you how to stay focused. Okay, so if you are a serious student preparing for Polyset 2021, then this video is for you, right? So let's get into the video. So Polyset 2021 notification is out, and this is the important instructions which the students has to know. Now coming to the dates, so here you can see the online registration is 24th May. It begins from 24th May ante ivala, and last date 11th June. So last date వరకు చూడకండి, do register as soon as possible. So ఎలా register అవ్వాలో I'll tell you. So last date with late fee 100 rupees is 13th June, and with late fee of 300 is 15th June, and exam date ఇంకా చెప్పలేదు. They will announce it later. Exam dates is not yet known. Okay, results will be announced after 10 days of examination. So ఇక్కడ ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలి, సిలబస్ ఏంటి, సిలబస్ లో డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఉంటే అవి ఎలా చదవాలి ఏంటి, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఛానల్ నుంచి ఏం హెల్ప్ వస్తుంది, సో how will you structure your preparation అంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, డోంట్ వరీ. Okay, so this is the important information, and then these are the official websites, and yes, here it is. So Polyset is the entrance examination for your diploma level programs, okay, conducted by SBTech state board, and also diploma courses offered by Professor Jayashankar, Telangana State Agricultural University. అగ్రికల్చర్ మీద మీకు ఏదైనా కోర్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా పాలిసెట్ అప్లై చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో డిప్లొమా కోర్సెస్ అప్లైడ్ బై పివి నరసింహారావు తెలంగాణ వెటనరీ యూనివర్సిటీ. Okay, so these are the different fields I'm giving you. Technical state is SBTET will conduct just the State Board of Technical Education. సో లైక్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సెస్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో యూ విల్ హ్యావ్ కోర్సెస్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ డిగ్రీస్, అండ్ వెటనరీ యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది, పివి నరసింహారావు తెలంగాణ వెటనరీ యూనివర్సిటీ. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు, అండ్ ఆల్సో IIIT బాసరా, IIITస్కి కూడా ఇప్పుడు పాలిసెట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి you will have to take care and prepare well for your Polyset. Date of examination is not yet mentioned, so definitely మీకు కొంత టైం అయితే ఉంది. ఇప్పటి వరకు టైం వేస్ట్ చేసాం అనుకునే వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు స్ట్రక్చర్డ్ వేలో. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను మీకు. సో రైట్, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సో నేను చెప్పాను కదా SBTETలో అంటే మీరు ఏమేమి జాయిన్ అవ్వచ్చు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్కిటెక్చర్, ఆర్టిషన్షిప్, అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ట్రిపుల్, ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఈసీఈ, electronics and communication engineering, electronics and instrumental engineering, computer engineering, mining engineering, commercial and computer practice, garment technology, home science, metallurgical engineering, chemical engineering. So even different types of engineering anamata. Okay, and if you're thinking for this, it's a 3 years course. Polyset మీరు ఏ ఎంట్రన్స్ జాయిన్ అయినా పాలిటెక్నిక్ లో జాయిన్ అవుతారు, అండ్ ఇట్స్ a 3 years course. Okay, and these are the different engineering things you have, streams you have, and suppose industrial training untadi indulo. Okay, and these are what you have courses. So idi nenu meeku idi istan PDF, you can go through it. So and diploma courses offered by Professor Jayashankar Agriculture యూనివర్సిటీ అని చెప్పాను కదా, అందులో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ 2 years, డిప్లొమా ఇన్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్, చాలా స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీద. డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ 3 years ఉంటుంది, రైట్. అండ్ సపోజ్ వెటనరీ యూనివర్సిటీ, ఓకే, పివి నరసింహారావు వెటనరీ యూనివర్సిటీ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద కోర్సెస్. యానిమల్ హస్బెండరీ, ఫిషరీస్, చాలా స్కోప్ ఉంది ఇందులో కూడా, బికాస్ అందరూ ఇంజనీరింగ్స్కి వెళ్తారు కానీ అందులో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి వెళ్తేనే మీకు స్కోప్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కోర్సెస్. అండ్ ఆల్సో జస్ట్ సీ హియర్, so these are the various courses which you can see. So candidates who are appearing for SSC or equivalent examination are eligible, right? And AP వాళ్ళు రాయొచ్చు అని అడిగారు, AP వాళ్ళు కూడా రాయొచ్చు, no problem. Okay, chalo, so these are the details of veterinary university and agriculture university. And how to apply?
సో యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఆన్లైన్ బై ఫిల్లింగ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్, రైట్. ఈ వెబ్సైట్ నేను మీకు ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటింగ్ సెంటర్స్. And chalo, so you will have to just fill in the application form with your 10th class hall ticket number, year of pass and date of birth. Ivanni details, me personal details ivanni adutaru. You have to fill in the form, and the fees is 400 for general candidates, and for SC ST 250. Okay, online payment option undi, or as TS online lo kuda meer pay cheyochu, right. And hall ticket will be given after announcement, date announce chesin tarvata hall ticket ostundi meeku, right. And so these are the things. And very important thing, pattern and syllabus for the examination. So what is the pattern? So 2.5 hour exam untundi idi, okay. And the subjects which they are going to ask are maths, physics, chemistry and biology. Okay, maths and science lo physics, chemistry, biology 10th class di maatrame adugutaru. Okay, 10th class held in academic year 2021 as prescribed by the secondary school of education. అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డిలీటెడ్ సిలబస్ ఏదైతే 2021 అకాడమిక్ ఇయర్లో డిలీటెడ్ సిలబస్ ఉంది కదా, అది మీరు చదవద్దు. ఓకే, అది మీకు సిలబస్లో లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, పాలిసెట్కి కూడా లేదు. అండ్ నా మ్యాథ్స్ వచ్చేసి 60 మార్క్స్ ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ 30 మార్క్స్ ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ 30 మార్క్స్, బయాలజీ 30 మార్క్స్, అంటే టోటల్ 150 మార్క్స్ పేపర్ ఇది. ఓకే, 2.5 hours ఉంటుంది. టైమింగ్స్ 11 AM to 1:30 PM ఉంటుంది. సింగిల్ షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ ఇది, రైట్. Candidates who are willing to join agriculture, veterinary diploma courses offered by these two university can attempt biology questions, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఒకవేళ మీరు 60 + 90 + 30 120. ఓకే, ఎవరైతే ఈ 2 యూనివర్సిటీస్లో కూడా అగ్రికల్చర్ అండ్ వెటనరీలో కూడా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ బయాలజీ కూడా అటెంప్ట్ చేస్తారు. సో టోటల్ మీకు 150 అవుతాయి, రైట్. అండ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 150 క్వశ్చన్స్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 60 ఫ్రమ్ మ్యాథ్స్, 30 ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్, 30 ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ 30 ఫర్ బయాలజీ. అండ్ ఓన్లీ ఇక్కడ చూడండి, సో ఓన్లీ పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటే, ఇందాక పైన చెప్పాను కదా, అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, వెటనరీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ అప్లై చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఓన్లీ 120 మార్క్స్ పేపరే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఈ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ ఉండవు మీకు, రైట్. ఎందుకంటే బయాలజీ అవసరం లేదు మీకు, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎవరైతే యానిమల్ హస్బెండరీ ఆ కోర్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బయాలజీ కూడా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్, వెటనరీ ఈ కోర్సెస్కి వెళ్దాము అనుకుంటే బయాలజీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ద పాయింట్ ఇస్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ పాలిటెక్నిక్స్ ద ర్యాంకింగ్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ 60 మార్క్స్ మ్యాథ్స్, 30 ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ పుట్ టుగెదర్ మ్యాక్సిమం 120 మార్క్స్కి మీకు ఉంటుంది. అండ్ ఓకే, అండ్ మీరు అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్స్లో ఏం చేస్తుంటే మీ ర్యాంక్ బేస్డ్ ఆన్ బయాలజీ మార్క్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మార్క్స్ పుట్ ఇక్కడ చూడండి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమున్నాయి చూడండి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ మార్క్స్ పుట్ టుగెదర్ ఉంటాయి. ఓకే, సో రైట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ పాలిటెక్నిక్స్ బై SBTAT 30% ఆఫ్ 120 మార్క్స్ రావాలి మీకు. మినిమం స్కోర్ ఎంత రావాలి మేడం అని అడిగారు కదా, 30% రావాలి అవుట్ ఆఫ్ 120 మార్క్స్. ఇది క్వాలిఫైయింగ్. ఓకే, సో 36 మార్క్స్ రావాలి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ టుగెదర్. అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ వెటనరీ కోర్సెస్ ఆ కాలేజెస్లో అండ్ యూనివర్సిటీస్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే దెన్ 30% ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి 150 మార్క్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ బై మ్యాథ్స్, బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. ఓకే, మ్యాథ్స్లో 60/2 అంటే 30 మార్క్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ మీకు అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో ఓన్లీ థింగ్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి ఏం చేస్తుంటే, అగ్రికల్చర్ అండ్ వెటనరీకి ఏం చేస్తుంటే బయాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు. మీరు ఏం చేయట్లేదు అంటే బయాలజీ తీసేసేయండి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, చలో. సో దాట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ OMRలో ఉంటుంది. ఓకే, యూ విల్ బి రైటింగ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, you will be entering it in OMR sheet. Okay, what is meaning of OMR? I'll just show you. Okay, candidate shall mark the correct answer in the optical marker in OMR response sheet by shading the dark circles. Circles ఉంటాయి కదా, I'll show you. So that you have to do. So ఇదే అన్నమాట.
సో మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడే క్లాస్ 10 కాబట్టి మీకు ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ మీద పెద్దగా ఐడియా ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఆప్షన్ ABCD ఏది కరెక్ట్ అయితే దాన్ని మీరు సర్కిల్ చేస్తారు. అండ్ సర్కిల్ కూడా నీట్గా చేయాలి, సర్కిల్ బయటికి రాకుండా. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ సర్కిల్ నీట్గా ఉండాలి లేదా నీట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఆ సర్కిల్ లోపల ఆ బార్డర్ లోపలనే ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చిన సర్కిల్ చేయడం, దాన్ని టిక్ పెట్టడం, కట్ చేయడం అవన్నీ కాదు. యూ హ్యావ్ టు సర్కిల్ ఇట్ విత్ ఏ పెన్సిల్, HB పెన్సిల్తో సర్కిల్ చేయాలి, నథింగ్ బట్ నటరాజ్ పెన్సిల్. ఇది చూడండి, ఇది కరెక్ట్. ఇలా హాఫ్ సర్కిల్ చేసి వదిలేయడము, ఇలా టిక్ మార్కులు పెట్టడం, ఇంటూ మార్కులు పెట్టడం, దిస్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. యూ విల్ హ్యావ్ టు సర్కిల్. సో ఇలా ఉంటుంది మీ ఓఎంఆర్, మీరు అంతా ఆన్సర్ సర్కిల్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. Right. So now declaration of result will be after 15 days of your test. Okay, and rank cards కూడా అప్పుడే ఇస్తారు, right? And చలో. So in case rank tie అయితే then they will depending on the order of the subjects. చూడండి, ఈ ఆర్డర్ లో మీకు ర్యాంక్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, బయాలజీ ఫస్ట్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్డర్ లో మీకు ర్యాంక్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఇది మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, రైట్? ఇది ఇంపార్టెంట్. సో సిలబస్ ఫర్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. సో చూడండి, ఇక్కడ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటే, సెక్షన్ 1లో 1 to 60 మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ 2లో 61 to 90 ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ 3లో 91 to 120 కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ 4లో 21 to 150 బయాలజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్. ఈచ్ క్వశ్చన్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్టెమ్ ఆఫ్ 4 ఆన్సర్స్, అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఆఫ్టర్ దిస్ ఓన్లీ ఒకటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యూ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ. ఓకే, చలో. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్ ఇన్ ఓఎంఆర్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్, ఇలా ఉంటుంది మీకు. ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ తెలుగులో కూడా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ ఫిజిక్స్, దిస్ ఇస్ కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండిట్లో ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ బయాలజీ, రైట్? సో అండ్ దాట్స్ ఇట్. సో ఇది లోకల్, నాన్ లోకల్ స్టేటస్ ఇవన్నీ మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ కావాలి అంటే ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఏ కాలేజ్లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, ఇదిగోండి ఇది లిస్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్, రైట్? గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి, ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ అన్ని కలిపి ఇది లిస్ట్. సో టోటల్ మీకు ఇక్కడ చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి, రైట్? సో యూ గో త్రూ దిస్ లిస్ట్. మీ ఏరియాకి తగ్గట్టు మీకు దగ్గరలో ఉన్న కాలేజెస్ ఏంటి, మీరు ఏ కాలేజ్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి, సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ విచ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు నో ఇస్, సో ఇక్కడ నేను కోర్సెస్ గురించి మీకు మెన్షన్ చేశాను, అది ఇంపార్టెంట్. ఈ డేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అప్లై చేసేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ సిలబస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా ఐ టెల్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇది కోర్సెస్ గురించి, అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్, సిలబస్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఫీజు వచ్చేసి 4000 ఫర్ జనరల్ అండ్ SC STకి 250, రైట్? అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సిలబస్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. సో 2.5 hour ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. మీ 10th క్లాస్ బేసిక్స్ మీద మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ యాక్చువల్లీ. సో మీరు ఒకవేళ పాలిసెట్ ఎగ్జామినేషన్ 150 మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ 150 మార్క్స్, మ్యాథ్స్ 60, ఫిజిక్స్ 30, కెమిస్ట్రీ 30 ప్లస్ బయాలజీ 30. ఇది టోటల్ పేపర్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ 2.5 hours ఎగ్జామ్ 11 to 1:30. ఓకే, మీరు ఒకవేళ వెటనరీ, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే దిస్ బయాలజీ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ టోటల్ మార్క్స్ స్కోర్ ఎలా తీసుకుంటారంటే, మీరు ఒకవేళ పాలిటెక్నిక్లో ర్యాంక్ అంటే ఈ పాలిటెక్నిక్ SBTET పాలిటెక్నిక్లో మీరు కావాలి అనుకుంటున్నారంటే మ్యాథ్స్ 60, ఫిజిక్స్ 30, కెమిస్ట్రీ 30 మార్క్స్ పుట్ టుగెదర్ యువర్ స్కోర్ విల్ బి టేకెన్. ఇఫ్ యూఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ అప్పుడు మ్యాథ్స్ మార్క్స్ హాఫ్ చేసేస్తారు మీకు. ఓకే, మ్యాథ్స్ 60/2, మ్యాథ్స్ 60 క్వశ్చన్స్ కదా, సో అది హాఫ్ చేసేసి అది 30 మార్క్స్కి మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ 30, బయాలజీ కూడా 30. సో టోటల్ మళ్ళీ 120 అవుతుంది ఇక్కడ కూడా. సో ఈ 120కి మీకు స్కోర్ ఇస్తారు. సో 120 ఆఫ్ 30% ఆఫ్ 120, ఇక్కడ కూడా మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ 36, ఇక్కడ కూడా 36. కానీ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే SBTETలో కోర్స్ కావాలి అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు. అదే మీరు అగ్రికల్చర్ ఏం చేస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ అండ్ వెటనరీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే బయాలజీ 30 మార్క్స్ ఉంటుంది. మ్యాథ్స్ 60 కదా, మ్యాథ్స్ 60లోంచి 30 కన్సిడర్ చేస్తారు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 30, బయాలజీ కూడా 30. సో 430 is 120 అవుతుంది.
క్లియర్. సో ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు నేను మీకు కంప్లీట్గా క్లియర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సిలబస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్యాటర్న్. ఓకే, చలో దెన్. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ విల్ ఆస్క్ మీ, ఈ సిలబస్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తారు మీరు అంటే, ఇదిగోండి ఈ లింక్ mathsfacilitator.blogspot.com, ఈ లింక్ నేను మీకు ఇస్తాను. సో ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్లాంటి పేజ్ వస్తుంది మీకు, ఇలాంటి పేజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ పేజ్లో ఇక్కడ నేను తెలంగాణ పాలిసెట్ న్యూ డేట్స్ అని ఇచ్చాను, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు న్యూ డేట్స్ వస్తాయి, డేట్స్, ఇక్కడ పాలిసెట్ సైట్ ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు పాలిసెట్ సైట్ వస్తుంది, దిస్ ఇస్ ద సైట్. ఓకే, ఇందులోంచి మీరు ఇదిగోండి ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్, పాలిసెట్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే నేను ఇక్కడ రాసాను కూడా కంప్లీట్గా, రైట్. అండ్ ఇందులో సైట్లో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎట్లా ఫిల్ చేస్తారు, ఫిల్ ఇన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి, ఫీ పేమెంట్ ఉంటుంది, అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద హాల్ టికెట్. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, హాల్ టికెట్ ఇప్పుడే రాదు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. క్లియర్. ఇదిగో ఫైల్ అప్లికేషన్ అనగా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారు, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఫిల్లింగ్ ద అప్లికేషన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సైట్. అండ్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. సో ఇది ఈ లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు కింద ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ సీ. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్. యాక్చువల్లీ దీని మీద వర్క్ జరుగుతుంది ఇంకా. సో మీకు ఇది ఇంకా ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో లేదు, క్లాస్ 6 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ ఇస్తాను, ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను స్టార్ట్ చేసేసాను, మీకు ఇది ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ it is. You can see the details from this. Okay, ఇంకా వర్క్ కంప్లీట్ అయినాక 1-2 months లో యూ విల్ సే స్ట్రక్చర్డ్గా అన్ని సొల్యూషన్స్ అన్ని మీకు ఇందులో దొరుకుతాయి, రైట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఈ లింక్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇస్తాను, చూడండి. అండ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన బుక్స్ చూడండి, ఇప్పుడే వెతికాను నేను. దీనికి సంబంధించిన బుక్స్ ఏపీ వాళ్ళకైతే ఈ బుక్ ఉంది, దీని లింక్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను. అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి యాజ్ ఆఫ్ నో టీఎస్ వాళ్ళు రాయబోతున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ బుక్ ఉంది, 12 years ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇందులో. సో ఈ బుక్ తీసుకోండి, లో కాస్ట్, ఇందులో అమెజాన్ నుంచి ఉంటుంది. సో ఐల్ గివ్ యూ ద లింక్ ఆఫ్ దిస్ కూడా నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, ప్రతిదీ వెతుక్కుంటూ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, నేను అన్ని మీకు వెతికి ఒక దగ్గర ఇస్తున్నా, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి తీసేసుకోండి. ఓకే, బుక్ ఉండడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు ఏం చెప్పారో మీ స్కూల్లో మీరు ఏం చదివారో అవన్నీ తెలియదు కాబట్టి బుక్ ఉంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిలబస్ ప్రకారం డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీకు ఈ బుక్ నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నంటే 12 years ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ప్రీవియస్ పేపర్ వల్ల మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఏ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్లో ఏం క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, నేను ఎంత సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నా, ఇంకా నేను ఏ టాపిక్లో వీక్ ఉన్నా, ఏది ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో డూ యూజ్ ద బుక్. ఓకే, సో అది సజెషన్. మీరు నిజంగా స్కోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ బుక్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఛానల్లోకి వస్తే మీరు ఛానల్ మ్యాథ్ ఫెసిలిటీ ఓపెన్ చేయగానే ఇదిగోండి క్లాస్ 10 సిబిఎస్ఈ టీఎస్ ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ వీడియోస్ అని ఉంటాయి, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇదిగోండి ఈ వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి, రైట్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, రైట్. అండ్ ఇప్పుడు పాలిటెక్నిక్ సిరీస్ నేను ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తానో మీకు స్కెడ్యూల్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ ఇది కమ్యూనిటీ అంటాం. ఇక్కడ నేను మీకు స్కెడ్యూల్ ఇచ్చాను కదా, ఈ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం మీకు క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ క్లాసెస్ కూడా నేను ఇందులోనే ఇస్తాను అనమాట, ఇందులో ఇస్తాను మీకు. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు వస్తాయి వీడియోస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇలా ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, ఇదిగోండి ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇది క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఇందులో ప్లేలిస్ట్లో ఇదిగోండి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, రైట్. ఇవన్నీ వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, చాలా ఉన్నాయి, మీరు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్రాష్ కోర్స్ లాగా చదువుకోవచ్చు. లేదు మేడం మాకు ఇంకా డీటెయిల్గా ఇంకా చిన్నగా కావాలి అంటే మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ యాప్లో చాప్టర్ వైజ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, 80 రూపీస్, 60 రూపీస్, 70 రూపీస్ చాప్టర్ వైజ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రాష్ కోర్సు తొందరగా మీకు ఆ ఎక్సైజెస్లో ఏమున్నాయి, చాప్టర్లో ఏముంది ఇమీడియట్గా మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఐ క్లియర్డ్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. మీరు ఎలా చదవాలి మేడం, ఎందుకంటే నాకు కామెంట్స్ వస్తున్నాయి మాకు సిలబస్ అవ్వలే ఎలా చదవాలి అంటే, నౌ ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. టీచర్కి లాస్ లేదు, మీకు లాస్, అవునా. సో వాళ్ళు చెప్పలేదు అని బ్లేమ్ చేసుకుంటుంటే ఈ 1 month కూడా అయిపోతుంది, ఆపేసేయండి. ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే
ఏ టాపిక్ ఎక్కడి నుంచి చదువుకోవాలి చూసుకోండి, చదవండి. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బుక్లో మీకు అన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, బిట్స్, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ బుక్. ఆ బుక్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. అండ్ ఇది బ్లాగ్ లింక్, ఇది కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. సో దట్ మీకు ఇప్పుడు అంటే నేను మీకు వీడియో చేసి చెప్పాను ఇది అమ్మ సైట్ అని. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ అప్గ్రేడేషన్ ఏమన్నా ఉంది, ఏదైనా నోట్స్ ఉంది అంటే ఈ బ్లాగ్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్లో నేను మీకు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది ఓఎంఆర్ షీట్ కదా, మీకు ఓఎంఆర్ షీట్లో బబుల్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే డైలీ యూట్యూబ్లో డైలీ క్లాస్ తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఈ బ్లాగ్ లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో. ఈ బ్లాగ్లో మీకు డైలీ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో ఓఎంఆర్ ఇస్తాను, ఓఎంఆర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని 10-20 ప్రింట్అవుట్స్ తీసి పెట్టుకోండి. ఎందుకు ఓఎంఆర్ ఇంత ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు మాక్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు అక్కడ ఆ టెన్షన్లో ఆ సర్క్లింగ్, ఆ బబ్లింగ్ రాదు. సో క్వశ్చన్ మీకు కరెక్టే వచ్చినా బబ్లింగ్ అక్కడ కంప్యూటర్ స్కాన్ చేసి మీకు ఎన్ని కరెక్ట్ వచ్చినాయో, ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కంప్యూటర్ స్కాన్ చేసి చెప్తారు. సో స్కాన్ చేయాలి అంటే మీ బబ్లింగ్ కరెక్ట్ ఉండాలి. బబ్లింగ్ హాఫ్ బబ్లింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే అది రాదు. అండ్ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చొని నీట్గా బబ్లింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం ఉండదు. సో 120 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. మీకు ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది, 150 minutes ఉంటుంది, రైట్, 2.5 hours, రైట్. సో టైం సరిపోదు. సో మీరు ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇక్కడ ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ చేసుకొని 10-20 ప్రింట్అవుట్స్ తీసి పెట్టుకోండి. ఎవ్రీడే మీకు ఇందులో మినీ మాక్ టెస్ట్ ఇస్తాను. మినీ మాక్ టెస్ట్ అంటే ఒక 10 మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్, ఒక 5 ఫిజిక్స్, 5 కెమిస్ట్రీ మినీ మాక్ టెస్ట్ ఇస్తాను నేను. మినీ మాక్ టెస్ట్ సాల్వ్ చేయండి. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అంతా చదవండి, బుక్లోంచి వీడియోస్ చూడండి, బుక్లోంచి చదవండి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని టెక్స్ట్ బుక్స్లోంచి చదవండి. రోజు ఒక టాపిక్ తీసుకొని చదవండి. ఆ బుక్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ బుక్లో ఆ కాన్సెప్ట్కి ఆ మార్క్స్ అన్ని, ఆ బిట్స్ అన్ని మార్క్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇస్తాను చాప్టర్ వైజ్ మీకు మాక్ టెస్ట్ ఇస్తాను. ఆ చాప్టర్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. ఆ ఓఎంఆర్ తీసుకొని ఆ ఓఎంఆర్ మీద బబుల్ చేయండి. ఓకే, ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ఏదైతే నేను ఇక్కడ మాక్ టెస్ట్ ఇస్తున్నానో అది మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లోనే ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వండి. అవి బబుల్ చేయండి. ఓకే, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తప్పైనాయి. అండ్ చేయగా ఆ బబ్లింగ్ ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది మీకు. సో దట్ మీరు ఈ ఉన్న 120 క్వశ్చన్స్ కూడా మార్క్ చేయాలంటే 150 minutesలో బబ్లింగ్కి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. సో చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో. సో ఈ బబ్లింగ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మాక్ టెస్ట్ మీరు టెస్ట్ రాసినట్టు ఉంటుంది, మీకు క్వశ్చన్స్ 20 క్వశ్చన్స్ కొత్తవి మళ్ళీ వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేసిన అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉంటుంది. ఎన్ని కరెక్ట్ అయినా ఎన్ని తప్పైనా మీకు అర్థమవుతుంది, ఏ కాన్సెప్ట్ చదవాలో తెలుస్తుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామ్ హాల్లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, బబ్లింగ్ ఎలా చేయాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది కూడా అర్థమవుతుంది మీకు. ఇంకా డేట్స్ అనౌన్స్ చేయలేదు. అండ్ ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ బట్టి ఐ డోంట్ థింక్ జూన్లో కూడా ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు, జూలైకి పోస్ట్పోన్ అయిపోతుంది. సో ఈ 1 month డెఫినెట్గా కంప్లీట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఛానల్ నుంచి వీఆర్ గివింగ్ యూ ఫుల్ సపోర్ట్. ఇక్కడ ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అండ్ వీడియోస్ ఆల్సో వీల్ గివ్ యూ ఫ్రీ ఆన్ ద ఛానల్. ఓకే, అండ్ మీరు చేయాల్సిందల్లా టెక్స్ట్ బుక్స్, యువర్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సింగిల్ బుక్ కదా, టెక్స్ట్ బుక్స్ రెఫర్ చేయండి. ఎవ్రీడే ఒక చాప్టర్ అయినా చదవండి. దాని మీద బిట్స్, ఓకే, దాని మీద బిట్స్ ఈ బుక్స్లోంచి మార్క్ చేయండి. క్లియర్. సో ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం. మార్క్ చేయండి. ఏదైనా కాన్సెప్ట్, ఏదైనా టాపిక్, చాప్టర్ మీకు రాదు అంటే యాప్లో మినీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, యూ క్యాన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఛానల్లో కూడా ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పాలిసెట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ, రైట్. సో కాలేజెస్ గురించి అన్నిటి గురించి కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మీ ప్లేస్కి అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు దాన్ని బట్టి మీ ఈ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కోర్సెస్. Okay, chalo then I hope this was very informative video for you. Okay, so I'll meet you all in my next class. Chalo then, bye bye, take care, have a great day.